इब्रानियां की किताब 1 अध्याय 1 ਤੋਂ 3 तक। परमेश्वर ने जिन पिछले ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸਨੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਰਚੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਬ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। आओ सारे अखां बंद करो। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो सारा हफ्ता तू सानू संभाल के रखिया। प्रभु ये बख्शिया जो अज का दिन तेरी हजूरी में आने के लिए तू अपने लोगों को अपने घर बुलाया। तेरा धन्नवाद करते हैं। असीं जिन्ने लोग तेरी हजूरी में खड़े हैं अपने सिरां नूं झुकाए हुए, एक उम्मीद दे नाल, एक आस दे नाल तू सबना ते किरपा करें। तू सानू सारिआं नूं एक मसा दे हेठ ले लै, जा तेरा मसा भरिया वचन इस जगह ते खलेरा जावे। प्रभु ये जमीन 100 गुना फल लैके आवे। असीं अपने आप नूं पिछे कर लैंदे हां, तू अगे आ प्रभु। तेरे बोलन दा समा आ गया, साडे चुप हो जांदा है, साडे कन्नां दा खतना कर दे। प्रभु यीशु मसीह नाम च प्रार्थना करते हैं। सारे बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। सारे खुश। प्रभु तुहानू बरकत देवे। धन्नवाद है प्रभु का जो हवाला असीं पढ़िया। इस संदेश नूं शुरू करने विच असीं इह हवाले नूं लिया सीगा। प्रभु तुहानू सारिआं नूं बरकत देवे, आशीष देवे। और पौलस कह रहा है परमेश्वर ने पिछले समयां विच नबियां दे राहीं साडे वड्डिआं नाल कई हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ गल कीती, कई तरीकिਆਂ ਨਾਲ गल कीती, और इन्हां दिनां दे विच उहने पुत्तर दे राहीं गल कीती। उहने किवें गल कीती? पुत्तर दे राहीं गल कीती। हुण प्रभु दा धन्नवाद है, असीं एक विषय की गल कर रहे हैं जो एकता का मतलब एक हो जाना। किहदे नाल एक होना? परमेश्वर दे नाल एक होना। क्योंकि जे परमेश्वर नाल एक होवांगे तां ही सानू पुत्तर की गल समझ लगेगी। और प्रभु का धन्नवाद है कि जो पिछले समय तो असीं ये देखते आ रहे हैं, अदन के बाग में एकता जी टुट गई, और एकता नूं बनाउण दे लई प्रभु ने बहुत सारे राह दस दिते। तुसीं इस तरह करो, तुसीं इस तरह करो। और अज शुक्र है प्रभु का कि साडे इस युग दे विच, जिस युग दे विच असीं रह रहे हैं, एक नबी नूं भेजा गया सच्चा संदेश दे के, फिर उस तरह एक हो जाने दे लई जिस तरह रसूल एक सीगे, जो पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, उन्होंने एकता नूं बरकरार रखा, आत्मा की गवाही ना चले। भैनों भाईओ, एकता जिहड़ी है, एकता किसी के कहण दे नाल नहीं हुंदी, किसी दे नाल चलण दे नाल नहीं हुंदी। एकता जो हुंदी है वो पवित्र आत्मा तो हुंदी है। जिन्नी देर इक्को ही पवित्र आत्मा जिहड़ा, पवित्र आत्मा किन्ने ने? बाइबल एक ही पवित्र आत्मा की गल करती है। और असीं जानते हैं कि जिन्नी देर उस आत्मा दे विच वो लोग जिहड़े कहंदे ने असीं एकता दे विच आउणा चाहुंदे आ, असीं एक होना चाहुंदे आ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਆਵੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਦਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਇਨ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸੇਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਨੂਹ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਚੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 3 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 11 ਦੇ ਉਹਦੀ 3 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹਾਮ, ਯਾਫਤ, ਸ਼ੇਮ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਰੋਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੂਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਮਰੋਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਮਰੋਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੀਸੀ ਬਣਾਈਏ, ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ
ਜਿਹਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੀ ਟੀਸੀ ਹੋਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਟੀਸੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਏਕਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਮਰੋਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ, ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 490 ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦੱਸੇਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਲੋੜੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੜਬੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਆ, 12 ਅਧਿਆਏ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਚਲਾ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ,
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਖੀਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਨੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਦੇ 18 ਤੇ 19 ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਤਾੜ ਕੇ ਆਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਮੰਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ।
पर कईयां नूं हजे तक भी पैंदे ने। ये प्रभु दी देन है मैनू। बोलो हालेलुया। क्योंकि ये जबान जिहड़ी है ये प्रभु दी महिमा लई दित्ती उहने मैनू। उस दौरे विच मेरी जबान भी बंद हो सकदी सीगी, मैं पागल भी हो सकदा सीगा, अन्ना भी हो सकदा, कुछ भी हो सकदा सीगा। प्रभु ने मैनू वेखण दित्ता, बोलण दित्ता, समझण दित्ता। अज दे वचन मैं समझ रहा परमेश्वर दी देन है। ते मैं क्यों ना परमेश्वर नाल इक होवां जिन्हें मैनू कुछ दिता है। शैतान ने तो मेरी खुशियां में आण के भंग पा दिते। परमेश्वर ने मैनू बच्चा दिता, बच्चे जम्मन दी सी खुशी मना रहे, शैतान ने आण के विच भंग पाती। पर परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा मैं गन्ना तेनू तां दस रहा कि मेरी खुशी तेरे विच पूरी होवे। अज जिन्ने असीं इत्थे बैठे हैं परमेश्वर की खुशी दे विच बैठे हैं। इस करके भैणों भाईओ जिन्ने सानू जिंदगी बख्शी है ना, असीं सब तो पहला स्थान उन्होंने दईए। आओ तुहानूं मैं एक बाइबल विच दिखाना कि एक परमेश्वर जो साडे लई करदा है ना, और प्रकाश दी पुथी 13 दे पढ़े। ये 13 दे दी सानू समझ नहीं आनी सीगी जे इस युग का नबी ये 13 दे ना खोलदा। बाइबल की सानू समझ नहीं आनी सीगी। सारी बाइबल परमेश्वर के नबी ने खोल के रख दी। लगी सारा समझ। इतने भैनों भाईओ दो दरिंदियां के बारे गल की गई है। ये चैप्टर मैं तुहानूं ज़्यादा नहीं पढ़ाना क्योंकि ये आप एक दो हवाले पढ़ के ही बस ये आप देखना है। आओ चलो शुरू तो देखते हैं। मैं एक दरिंदे ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਡਿਠਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ 10 ਸਿੰਗ ਅਤੇ 7 ਸਿਰ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੀ परवाह ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ वचन ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ परमेश्वर ਦਾ वचन ਸੱਚਾ ਹੈ। परमेश्वर ਦਾ वचन ही सच्चा ठहरेगा। एक दरिंदा निकलिया समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। आप दूजे हवाले ਨੂੰ पढ़ते 11 आयत ਨੂੰ पढ़ते हैं। मैं एक होर दरिंदे ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ दो दरिंदियां बारे गल की गई है। 9 ਤੇ 10 आयत में छड्डी गई है। एक दरिंदे का जिक्र जो 9 8 तक किया गया है। 9 ਤੇ 10 आयत जी है इन्होंने दोवां दरिंदियां जोड़ती है। 11वीं आयत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा गया एक होर दरिंदा ये कित्थों निकलिया? ये धरती तो निकलिया। और आप ये जानते हैं जे किसी को नहीं पता तो अज मैं तुहानूं दस दिया। ये दो दरिंदे ने, एक अमेरिका दस्सिया गया, एक रोम दस्सिया। बोलो हालेलुया। लग गई सारा समझ। हुण ये भैणों भाईओ दरिंदे ने। दरिंदे का काम की है? जो असीं पहले दरिंदे का काम वेखांगे ना, इहदा काम है कैद दे विच रखना, गुलाम बना के रखना। ये आपां सारी डिटेल नहीं पढ़ी, जो तुसीं घर जाके पढ़िया जी। तलवार नाल मारना, कैद विच रखना। वो घोड़ा भी तलवार लैके आया सीगा। घोड़े ते जिहड़ा बैठा इतों को तलवार सी, वो शांति नूं चक लैंदी तलवार। हुण देखो ये दो दरिंदे जिहड़े ने, एक समुंदर चों आ रहा ते एक धरती तो आ रहा। आओ प्रकाश की पोथी 10 दे चलीए। अज इस वचन नूं लैके दलेर हो जाना आपां। तुसीं पढ़ो, शुरू तो ही पढ़ो। हाँ जी 10 दे शुरू तो पढ़ो। मैं एक होर बड़ी दूत नूं ਬੱਦਲ ਪਹਿਨੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਧੁਣਕ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਲੀ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੇਘ ਧੁਣਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੱਦਲ ओढ़े हुए कितों आ रहा है? स्वर्ग तो आ रहा है।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਦੱਬਦਾ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਕਦੋਂ? 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਬਕਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਰੂਤ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸਤਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਸਤਰ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਮਲਕਾਵਸਤੀ ਨੇ। ਅਸਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਨੋਟ ਰੁਪਈਏ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਹੈ,
ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਰਜਾਂ ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਬਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨੇਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੂਟ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਦੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:8 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ? ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈਏ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਲਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਸਰ 12 ਦੇ 4 ਤੋਂ 6। ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ। ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮगर ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਆਓ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,
पर जो उसे आत्मा तो नहीं आना तो वो वचन ही थोड़ा नुकसान करेगा। इस करके जरूर इन्होंने गलों का ध्यान रखा जाए। आओ 13 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि हवाले आप काफ़ी पढ़ने ने, मैं थोड़े थोड़े पढ़ा के अगे जा रहा क्योंकि समा अपन बहुत लग जाता है। क्यों जो असा सबना नूं की असी यहूदियां की असी यूनानी हाँ, की गुलाम की गुलाम आ ते की आजाद हाँ, एक शरीर बनन दे लई इक्को आत्मा नाल बपतिस्मा। अज लोग बपतिस्मे ते ये विचार ही नहीं कर रहे। वो कहते ने भी नहीं बपतिस्मा एडा जरूरी नहीं है। बोलो हालेलुया। भैनों भाइयों, ये किवें हो सकता है भी एक आत्मा कह रहा होवे तू पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम च बपतिस्मा लै, एक आत्मा कह रहा होवे तू प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते बपतिस्मा लै, किवें हो सकदा? जो लिखिया ही गया बपतिस्मा इक्को आत्मा दे राही बपतिस्मा दिता जाना बड़ा जरूरी है। ये जो पानी का बपतिस्मा है ना, ये पानी का बपतिस्मा असीं यीशु मसीह दे नाम ते लै लैंदे आ ते इहदे नाल कोई साडा वड्डा बचाव नहीं हो जाता। जे असीं कहीए भी यीशु मसीह दे नाम ते बपतिस्मा ले लिया तो असीं हुण बच जावांगे। ये पानी का बपतिस्मा तां एक तुहाडी संगति दे विच पहचान बनांदा है भी इन्हें प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते बपतिस्मा लिया है। जिहड़ा असल बपतिस्मा है ना, वो है आत्मा दे राहीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो व्यक्तिगत रूप दे विच दिता जाता है, कल्ले कल्ले दिता जाता है। बोलो हालेलुया। वो तुहाडा निजी संबंध है परमेश्वर दे नाल, क्योंकि यूहन्ना ने कहा वो मैं नहीं दे सकता, वो आवेगा तुहानू पवित्र आत्मा दे आके बपतिस्मा देवेगा। ये काम मेरा नहीं, मैं तो पानी का बपतिस्मा देने के लिए आया। इस करके भैनों भाइयों, आपां देखिया बाइबल विच शायद रसूलां दी किताब च लिखिया 8 अध्याय विच लिखिया कि उन्होंने यीशु दे नाम ते कल्ला बपतिस्मा लिया सीगा, पर पवित्र आत्मा नहीं आना पड़ेगा। ते अज सानूं लोड़ है कि उस आत्मा तो बपतिस्मा लईए। जे बपतिस्मा एक हो जाएगा, पिछू आत्मा एक होगा, तो फिर उन्हें संसारी गल कितों होगी? वो किवें कहेगा नहीं बपतिस्मा इस तरह होना चाहिए, बपतिस्मा इस तरह होना चाहिए, किवें कहेगा? वो तो सोच नहीं सकता, क्योंकि आत्मा उन्होंने दिंदा वंड के, जो आत्मा कहता वो उन्होंने करना पवेगा। आत्मा तो ही वचन लिखा गया है। अज लोग लिखतां तो लै रहे हैं पर आत्मा तो नहीं लै रहे। लिखतां तो पढ़ रहे हैं, लिखतां पढ़ के उस तरह ही प्रचार कर देना, यो ही एक सेवका ही नहीं है। भैनों भाइयों, ये तो असीं करते आ रहे थे, बहुत देर तो चल रहा है इस तरह। पर उस लिखत नूं देखना है कि इन्हां लिखतां नूं परमेश्वर के लोगों ने लिया, पर उन्होंने समझिया इस लिखत का मतलब की है। लिखतां दे पिछे भेद हुंदे ने, लग गई सारिआं नूं समझ। हुण उस आत्मा की अगुवाई के हेठ असीं भैनों भाइयों चलना है। जिन्नी देर असीं उस आत्मा की अगुवाई हेठ नहीं चलते, उन्नी देर असीं एक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वादे का सच्चा है, वादे पूरे करता है। जो पहलों सीगा वो अज भी है, जो अज होगा अगले युगां दे विच भी होगा, क्योंकि वो नहीं बदलता। उसदा विचार पहले भी इस तरह का सीगा। आओ पुराने नेम च चलीए, पुराने नेम च चलीए, देखिए गिनती की किताब 11 दे 25 आयत नूं पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ मूसा बारे गल की गई है। मूसा दे नाल इसराइली लोग लड़ते पे ने, कहते भी मिस्र दे विच असीं मछलियां खांदे सां, खरबूजे खांदे सां, सलाद खांदे सां, बड़े वधिया रहिंदे सां। इत्थे सानूं मिलदा ते एक मन्ना ही मिलदा बस, ना कोई सलाद, ना कोई खीरे, ना कुछ। ये गल्लां पिछे जो सारा चैप्टर पढ़ के लिखियां होईयां। मूसा परमेश्वर नूं कहंदा तू ये मैनूं कित्थे पेश पाते मेरे, मैं जम्मिया इन्हां नूं मैं जन्म दिता। मूसा इस तरह दी गल्लां कर रहा है, तू चुक के सारा भार मेरे ते सुट दिता। मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकता।
परमेश्वर मूसा नाल कहंदा तू क्यों रोना है, ना रो, मैं तेरे नाल हाँ, तू मेरे घर दा मातबर है। अज भी कई लोग परेशान हो जाते हैं जदों कलीसिया अपने दुखड़े दसदी है तो कई सेवक परेशान हो जाते हैं। भैनों भाईओ, ये जिम्मेवारी ये तुहानूं ये जिम्मेवारी संभालनी पवेगी, ये जिम्मेवारी दे विच तुहानूं रहना पवेगा, क्योंकि तुहानूं प्रभु ने एक जिम्मेवारी दी है। उन्नी देर तुसीं इस जिम्मेवारी तो भज नहीं सकते जिन्नी देर परमेश्वर दा आना नहीं हो जाता। जे जिम्मेवारी तो भजोगे तो तुसीं ये समझ लो तुसीं परमेश्वर के काम दे विच अड़चन पा रहे हो। तो परमेश्वर के काम में अड़चन नहीं पानी, असीं जिम्मेवारी नूं सामभना है। तो जो उधर कोई सानूं कोई कुर्बानी भी किते देनी पै जाती है तो फिर दे दईए कुर्बानी। मूसा परेशान सीगा, मुश्किल दे विच सीगा। मूसा नूं परमेश्वर ने कहा चल इस तरह कर, इन्हां दे विचों 70 बजुर्ग कट बाहर आ वखरे कर। भैनों भाईओ, इत्थे जिहड़ी गल सीखनी, जिहड़ी गल आपां सीखनी वो ये है, मूसा तो ही आत्मा लिया, जिहड़ा आत्मा मूसा नूं चला रहा सीगा ओही आत्मा 17 उत्ते पा दिता। अज कई कलीसियावां दे विच सेवक दा आत्मा हो रहे, डीकन दा आत्मा हो रहे ते कलीसिया दा आत्मा हो रहे। लागी सारे समय ते फिर सेवकाई किवें चलेगी? उसे आत्मा दे हेठ आना पवेगा। जे उसे आत्मा दे हेठ आवांगे तां असीं उहदे नाल इक कह सकने भी असीं उहदे नाल इक हां। नहीं तो भाईओ भैणों ये साडी अपनी बुद्धि है जिहड़ी असीं चलो चल रहे हैं। प्रभु कदे तुहानूं छड्डदा नहीं है। प्रभु तुहानूं जो बरकत मंगदे बरकत भी दिंदा है, जो मंगदे वो दिंदा है, तुहानूं नाराज नहीं करदा। ਉਹਦਾ काम ही देना, प्रभु का काम ही देना तो दिंदा है। ਉਹ जे भलिया बुरियां ते अपना मींह बरसाउंदा ना तो ये ਉਹਦੀ किरपा ही है, क्योंकि चाहुंदा कि विच ਜਿਹੜੇ चंगे लोग ने ना ये ना कदे मुश्किल दे विच आण, परेशानी दे विच आण, इन्हां दे ना कोई दुख दी घड़ी आवे। वो चाहुंदा अज भी भैणों भाईओ, जे अज भी लोकां दे विच, मिशनां दे विच, संस्थावां दे विच, मसीहां दे विच काम हो रहे ने ना तो इहदे विच कोई चंबे वाली गल नहीं है। क्योंकि जिन्नी देर परमेश्वर के लोग धरती ते ने काम होवेगा ही होवेगा। ये आत्मा उडेलिया जाना है, वो आत्मा काम करेगा, लोगों ने चंगे करेगा, भविष्यवाणियां करेगा, ये सब कुछ करेगा। कोई परमेश्वर के अपने ही वादे ने, परमेश्वर के अपने वादे ने तो अपने वादे तो मुकरदा नहीं गा। जे कोई जंगली बूटी बीज जाता है तो परमेश्वर जंगली बूटी नूं एक बार तो मना कर दे, इनू ना वड्डो, इनू वधन दिओ, समा दिओ, इनू न्याय दे वेले मैं इहदे नाल निभणागा। तो वो काम परमेश्वर के करने वाला काम है। भैनों भाईओ, जो काम परमेश्वर के करने वाले ने मनुख नूं ना करे, क्योंकि मनुख को काम नहीं होना गा। परमेश्वर नूं पता सीगा ये आदम को काम नहीं संभलिया। आदम नूं रखिया गया सीगा अदन दे बाग दी राखी करे, इन्हां दे राज करे। परमेश्वर ने देखा भी आदम को काम नहीं संभलिया, ये मैनूं खुद नूं संभालना पवेगा, हुण मैनूं खुद नूं इहदे नाल नजिठना पवेगा। परमेश्वर खुद अज उस काम के नाल नजिठ रहा है। जिहड़ा काम प्रभु का प्रभु नूं करन दईए। साडा काम है विश्वास करना, असीं विश्वास करिए प्रभु के काम नूं होर अगे वधाइए। जे वधा सकदे आ तां, जे नहीं वधा सकते तो चुप हो जाइए। तो भैनों भाईओ, इस गल का ध्यान देना है। इहो ही आत्मा जिहड़ा मूसा नूं चला रहा सीगा वो ही उन्हें 17 दे पाता। हुण जे इक्को आत्मा दे विच आ गए ने तो उन्होंने भविष्यवाणियां उत्थे अंगा वाग बोलने शुरू कर दिते, बोली बोलने शुरू, क्योंकि आत्मा ने बोलने ते लिखिया। अगे देखते हैं राजा की किताब दूजा राजा, जेड़े लोग परमेश्वर दे नाल एक ने उन्हां नाल एक होवो, किसी दूसरे नाल नहीं, जिहड़ा दूसरी सलाह दिंदा है, जिहड़ा दूसरे यीशु का प्रचार करता है। पौलुस कहंदा है उहदे लई मैं तैयार नहीं हाँ, भावें दूत भी मैनूं आके कह देवे, दूत भी आण के कह देवे भी कोई होर खुशखबरी है तो सरापत होवेगा। 2 अध्याय 15 दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ते हैं। यह हवाले मैं तुहानूं तां दे रहा भैनों भाईओ, एक आत्मा के बारे आप देख रहे हैं, एक एकता के बारे देख रहे हैं।
ਜਦ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੁਗਣੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। जब पिछे एलिशा के बारे देखते हैं, पढ़ते हैं जिंदगी के बारे, तो उत्थे दसिया गया भी जदों ही इनू मसा किया गया, एलिया ने मसा किया, उस दिन तो इन्हें एलिया के मगर चलना शुरू करता, उनकी सेवा शुरू कर दी सी, क्योंकि एलिया परमेश्वर के नाल एक सीगा। तो भैनों भाईओ, जे असी एक सेवकाई दे विच चल रहे हैं, जेड़ा सेवक ते मसा जिहड़ी आत्मा सेवक दे काम कर रही होगी, वो डीकन ते भी काम करेगी, वो कलीसिया ते भी काम करेगी, क्योंकि मसा आउंदा थल्ले। अज वखरे वखरे आत्मा दे नाल लोग चल रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि योग अपनी मर्जी का है। ये योग का मतलब ही है अपनी मर्जी करनी। तो भैनों भाईओ, असीं इन्हां गल्लां दा ध्यान देना है। जिन्नी देर साडे जिंदगी दे विच इक्को ही आत्मा काम नहीं करता, तो असीं एक आत्मा दे हेठ नहीं चल सकते, क्योंकि सानूं एक आत्मा हेठ चलण दे लई एक दूजे दे नाल इक होना पैना है। धरती तो साड़ी शरीरक एकता है, स्वर्ग दे विच साडी जिहड़ी एकता है वो आत्मा बनो है, आत्मिक एकता जिहड़ी है। क्योंकि यीशु ने कहा, जो तुम इस धरती ते बन्नोगे मैं स्वर्ग विच बन दियां, जो धरती ते खोलोगे मैं स्वर्ग विच खोल दियां। इस करके भैनों भाईओ, असीं ध्यान देना है। एलिया वाला आत्मा कित्थे आ गया? अलीशा ते आ गया। हुण आत्मा योशुआ ते भी आया सीगा, मूसा दा आत्मा योशुआ ते भी आया सीगा। लग गई सारे समझ? क्योंकि मूसा तो बाद योशुआ सीगा। मूसा उन्होंने मूसा तो बाहर लाया, योशुआ ने अगे लेके गया। ओहो ही आत्मा, इक्को ही आत्मा। योशुआ का मतलब ही शायद है, लग गए सारे। योशुआ का मतलब ही है यहोवा बचाने वाला। सारे बोलो हालेलुया। हुण भैनों भाईओ, असीं ध्यान देना वो योशुआ की किताब च। योशुआ एक दे एक है। राजा तो अगे ही, दूसरे राजे तो अगे ही। योशुआ एक अध्याय एक है। ये किसी और लाभ की तो और पढ़ दे। यहोवा दे दास मूसा दे मरण दे पिछों, यहोवा दे दास मूसा दे मरण दे पिछों इउं होया कि यहोवा ने मूसा दे सेवक यहोवा ने मूसा दे सेवक नून दे पुत्र योशुआ हाँ जी नूं आख्या हाँ कि मेरा दास मूसा मर गया है। हाँ जी हुण तू हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਠ ਅਤੇ मूसा उठ ते यरदन दे पार लंघ। हुण तू उठ ते यरदन दे पार। हुण मूसा दे बाद तेरी वारी। सारे बोलो हालेलुया। ते आपां जदों अगे सारा पढ़ांगे, मूसा दी व्यवस्था उन्होंने लिया, तेरा बोल बाला होवेगा, तेरे अगे कोई भी नहीं खड़ेगा। भैनों भाईओ, असीं ये देखना है कि परमेश्वर अपने आत्मा दे नाल काम करदा है, ते परमेश्वर की आत्मा ने सारिया लिखतां लिखियां ने। इन्हां लिखतां विचों कोई वखरी लिखत आण के सुनावे तो वह परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नाल नहीं चल रहा। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नाल चल रहा तो बाइबल की उस लिखत नूं लवेगा जिहड़ी आत्मा तो ही लिखी गई है। बाइबल की कोई लिखत इस तरह की नहीं है जिहड़ी विचों कढ़ी जा सके जां इहदे विच कुछ पाई जा सके। इस करके असीं ध्यान देना है, जिहड़ी जिंदगी असीं बसर कर रहे हैं धरती ते, अज सानूं लोड़ है कि असीं परमेश्वर दे नाल एक होईए। वो साडा यीशु मसीह पति है और पत्नी नूं चाहीदा अपने पति नाल एक होकर चले। अपने पति नाल किवें होकर चले? एक होकर चले, क्योंकि एकता बड़ी जरूरी है। इहनूं वख होण दे लई भी नहीं कहा गया, इहनूं वख होण दे लई नहीं कहा गया, क्योंकि यीशु ने कहा जिन्हों परमेश्वर ने जोड़िया उहनूं कोई अलग ना कर। इस करके भैनों भाईओ ध्यान देना असीं इन्हां गल्लां दा। आओ अगे बढ़ते हैं।
आओ ये देखते हैं ये आत्मा अगे कितने गया नवे नेम के लोका दी जी लोका दी जी कर लिए भैनों भाई 4 दे 18 आयत में पढ़ते हैं। प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है। प्रभु दा आत्मा सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है हुण प्रभु दा आत्मा यीशु दे ऊपर आ गया है। हुण यीशु दी सेवकाई दसेगी कि आत्मा दी अगवाई दे हेठ कर रहा है। जे कोई मूसा दी गल करदा सीगा ते यीशु कहंदा मूसा मेरे बारे गल करदा सीगा। जे कोई अब्राहम की गल करता तो यीशु कहता भी अब्राहम मेरे दिन वेखना चाहता सी। भैनों भाईओ सेवकाई दसेगी भी तुसी केड़ी आत्मा दे हेठ केड़े आत्मा दे हेठ कर रहे जे। जे तुहाडी सेवकाई दे विच फर्क है तो जरूर उस गल नूं वेख्या जावे भी इत्थे परमेश्वर दा आत्मा नहीं है। फिर इत्थे परमेश्वर दा आत्मा आओ अगे चलते हैं। रसूलां दी किताब 10 अध्याय ये चेले आत्मा की गवाही देते। रसूलां दी किताब 10 अध्याय आपां जल्दी जल्दी लैंदे हां क्योंकि समा काफ़ी होंदा जा रहा है। 10 अध्याय 38 आयत नूं पढ़दे हां। अर्थात यीशु नासरी भाई परमेश्वर ने किस विध नाल ओनू पवित्र आत्मा अते समर्था नाल मसा चेले गवाही दे रहे हैं। यीशु दे आत्मा दी चेले गवाही दे रहे हैं भी तुसीं जानदे जे कहंदा कि किस विध नाल यीशु नासरी दे उन्होंने किवें कीता गया। पढ़ो इन्हूं दोबारा। अर्थात यीशु नासरी हाँ जी। भाई परमेश्वर ने किस विध नाल उस नूं पवित्र आत्मा अते समर्था नाल उस नूं पवित्र आत्मा ते समर्था नाल मसा कीता। गवाही दे रहे चेले। 2 अध्याय दे विच आपां देखदे हां जदों पेंतेकुस्त दिन आत्मा उतरिया वो आप अगे भी पढ़ी आए तो उसनूं नहीं पढ़ते जिवें आत्मा ने उन्होंने बोलन दिता उवें बोले क्योंकि आत्मा मरदा नहीं है। भ्रिष्ट आत्मा भी काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। परखना असी है भी भ्रिष्ट आत्मा केड़ा है तो पवित्र आत्मा केड़ा है। जिथे पवित्र आत्मा की सेवकाई आ जाएगी उत्थे सारी बाइबल तुहाडे नाल खड़ी हो जाएगी। हर एक वचन तुहाडे बारे बोलेगा। बोलो हालेलुया। हर एक वचन तुहाडे बारे गल करेगा क्योंकि तुहाडा नाम बाइबल दे विच लिखिया गया है। तुहाडा नाम लेले दी पोथी दे विच लिखिया गया है। इस करके भैनों भाईओ बाइबल तुहाडा नाम लवेगी। कहेगी कि मैं इस बंदे नाल खड़ा। वचन कहेगा मैं इस बंदे नाल खड़ा क्योंकि पवित्र आत्मा की गवाही हेठ वचन नूं बोलिया जा रहा है। इस करके जरूरी है इन्हां गल्लां दा ध्यान दिता जाए। जे चेले गवाही भर रहे हैं तो इहदा मतलब चेले पवित्र आत्मा पा के ही गवाही भर रहे हैं और दस रहे हैं कि आत्मा दे असीं रह रहे हैं। आओ वेखिए आत्मा अगे कित्थे गया। रसूलां दी किताब 9 दे 17 है। तद हननिया चलिया गया अते उस घर विच जा वड़िया और उस दे हाथ रख के बोलिया हे भाई सौलुस प्रभु अर्थात यीशु ने जो तेनू उस राह विच जिस तो तू आया सी विखाई दिता मैनू घल्लिया है भाई तू सुजाखा हो जावें और पवित्र आत्मा नाल भर जावें। पवित्र आत्मा नाल भर जावें। ये यीशु दा चेला सीगा हननिया। बोलो हालेलुया। पहले युग दा नबी जिहड़ा उसे हुण पवित्र आत्मा की गवाही हेठ चलेगा। आओ वेखिए गवाही हेठ जो चल रहा है क्योंकि पौलुस की जिंदगी दे विच भी आपां उहदा जीवन वेखीए ये चल रहा है कि वाकई उसी आत्मा की हेठ को चल रहा है। आओ वेखिए 16 दे रसूलां दी किताब 16 दे साडे काम दसणगे साडी जिंदगी दसेगी असीं उसी आत्मा की गवाही हेठ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। 16 दे 7 पढ़िए। तद उन्हां ने मसीहा दे सामने आके बिथनिया विच जाण दा यतन कीता पर यीशु दे आत्मा ने उन्हां नूं ना जाण दिता। सारे बोलो हालेलुया।
ਯਸ਼ੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਸ਼ੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਕਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇਸੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ 18 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਢੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਖੁੰਝੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ? ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਯੁੱਗ ਨੇ, 7 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਏ, ਅਖੀਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਸੁਨਤ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ। ਸੁਨਤ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੰਡੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
कष्ट आउंदा है, दर्द हुंदी है, मुश्किल आंदी है। इसे तरह भैनों भाइयों इस आत्मा ने साडे विचों संसार नूं कट्टिया। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੱਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। इस करके जो उस आत्मा की गवाही हेठ चलना है तो भैनों भाइयों ये जरूरी है कि संसार दे सानू ऐशप्रस्ती नहीं मिलनी, दुखों का सामना करना पवेगा, मुश्किलों का सामना करना पवेगा, पैसे धेले की सानू कमजोरी आएगी, कामकार साढ़े ठप हो जाएंगे। और जित तक लग रहा भी धरती ते कोई कामकार भी इस तरह का नहीं है जिहड़ा प्रफुल्लित हो रहा हो। जिहड़े परमेश्वर के लोग ने उन्हां दे लई खास हदायत है, परमेश्वर जिस काम में तुहानूं सफल करेगा उन्हें उस काम च सफल करना जिहड़ा काम तुहानूं परमेश्वर तो दूर ना करे। जिहड़ा काम तुहानूं परमेश्वर तो दूर करेगा तुहानूं उहदे च कदे सफलता नहीं मिलेगी। अज भी जिहड़े परमेश्वर तो दूर जा रहे हैं वो कदे सफल नहीं होणगे। ये ना समझे मैं शराब दे रहा, परमेश्वर का वचन ये गल कहता, क्योंकि उन्हें कहा मैं तेरे अगे दो चीज़ां रखदा, शराब ते बरकत। आप ही बंदा चकदा, कोई नहीं किसी नूं दिंदा। जो कोई कही मैं नज़र लग गई किसी की, नज़र नज़र नहीं किसी की लगती, इसराइल नज़र नहीं लगती। परमेश्वर आप चकदा उस वचन नूं भी यह वचन तेरे अगे पिया शराब का, यह वचन तेरे अगे पिया बरकत का। चक तू किहड़ी चीज़ चकना है? बरकत तां मिलेगी जे मेरे हुक्मां की पालना करेगा, जब शराब तां मिलेगा मेरे हुक्मां की पालना नहीं करेगा। गल खत्म कर दिंदा परमेश्वर। जिहड़े अज परमेश्वर के हुक्म की पालना करते हैं तो परमेश्वर का हुक्म ही है 7वें दिन उहदी हजूरी विच आओ। परमेश्वर का परमेश्वर दे परमेश्वर का हुक्म ही है। इस करके अज असी अपनी ये ना वेखिए भी साड़ी तरक्की हो जाए, संसारिक असी वध जाइए, हो सकता वध भी जान। ये भाई ब्राह्मण हमने कहा शैतान तुहानूं बहुत चीज़ां दे सकता है, परमेश्वर तो दूर करने तो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर तो दूर करने लई शैतान कुछ भी तुहानूं दे सकता है। वैसे उहदे कोल देण नूं कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर तुहानूं लगदा भी परमेश्वर तो दूर हो रहा है, इन्हें मैं कोशिश करांगा देण दी। इस करके भैनों भाइयों असी जिहड़ी परमेश्वर तो दूर लैके जाती चीज़ उस तो उसनूं कदे हत्थ नहीं पाउणा। तो जरूरी है इन्हां गल्लां ध्यान रखिया जाए। आत्मा कलीसिया नूं की आखदा भी जिंदे कन्न ने वो सुन लवे। खीरले युग दे विच गल कीती गई, सारे युगां दे विच आत्मा ही गल करदा आ रहा है। इस युग दे विच भी नबी नाल उहने गल कीती, परमेश्वर दे नबी नाल गल कीती। जिहड़ा आत्मा परमेश्वर दे नबी नाल गल कर रहा सीगा, जिहड़ा आत्मा परमेश्वर दे नबी दे उपर सीगा, ओही आत्मा च साडे उपर, ओही आत्मा इस किथे है। ये किवें प्रूव करिए? ये बाइबल प्रूव करेगी कि उस आत्मा की गवाही हेठ चल रहे हैं। ये बाइबल दसेगी। आओ बाइबल नूं देखिए, आओ वचन नूं देखिए। प्रकाश की पोथी खीरले अध्याय च आ जी, सारे बोलो हालेलुया। किहड़ा अध्याय है खीरला? आओ पहला 22 आयत पढ़ी है, हुण 22 अध्याय पढ़ी है, 17 आयत में पढ़ी है। आत्मा ते लाड़ी, आत्मा ते लाड़ी आखदी है। सारे बोलो हालेलुया। ये केड़ा आत्मा है? एको ही आत्मा जिहड़ा युगां युगों तक रहना है, इतिहासिक भी चलदा आ रहा है ते वर्तमान विच भी चल रहा है। एको ही आत्मा, आत्मा ते लाड़ी आखदी पई है। अज जे असीं अपने आप नूं लाड़ी कहने आ ते आत्मा देखो किहड़ा, उस आत्मा की गल करेगी लाड़ी। जे उस आत्मा की लाड़ी गल नहीं कर रही तो फिर वो लाड़ी नहीं है। वो अपने आप को लाड़ी कह रही है पर लाड़ी नहीं है। जे लाड़ी है तो आत्मा की गल करेगी, आत्मा तो लाड़ी बोलन, आत्मा बोलेगा लाड़ी के विचों दी। ये आत्मा परमेश्वर का जिउंदा वचन है, परमेश्वर का जिउंदा वचन। जे अज हाल की घड़ी सानू नहीं समझ लग रहा तो अज असीं इस गल नूं लैके जाइए। अज असीं किसी की गुलामी हेठ नहीं हाँ, अज असीं बिल्कुल आज़ाद हाँ। सानू किसी की गुलामी हेठ जाने की लोड़ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सानू आज़ाद किया है। दोबारा उस चूल्हे के हेठ ना जाइए, जिस चूल्हे के हेठ उन्हें कढ़िया सानू दोबारा उस चूल्हे के हेठ ना जाइए। तो सानू लोड़ है कि इन्हां गल्लां दा ध्यान रखिए।
ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾੜੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੂਸਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਯਹੂਨਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 4 ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। हे प्यारियो, हरेक आत्मा ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਯਹੂਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਹੂਨਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ? ਇਹ ਯਹੂਨਾ ਉਕਾਬ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਜੰਤੂ ਯਹੂਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਕਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਕਾਬ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਕਾਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਉਕਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਉਕਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਹਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਬਾਹਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਚਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ।